जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ। ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 5.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸ ਕਲਾਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, fateh.com 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। तो क्या अज आप करेंगे वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा सौखा चैप्टर है, पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत ज़्यादा औखा लगता है, ठीक है। चलो तो अपनिया होर भी मैराथन काफ़ी मैथ्स दी मैराथन क्लासिस सूँ साडे सिविल इंस्टीट्यूट के चैनल पर मिल जाएगियाँ। तो चैनल में भी तुसीं जरूर सपोर्ट करनी है। तो fateh.com जिवें तुसीं प्यार करते हो एवें करते रहोगे, संगा इस तो भी किते ज़्यादा प्यार देंदे रहोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आप अज की क्लास अपनी। तो ना वॉल्यूम के असीं दो चीज़ां पढ़ांगे, एक असीं पढ़ांगे प्रिज्म, एक असीं पढ़ांगे पिरामिड। प्रिज्म ते पिरामिड, ठीक है। हुण ना प्रिज्म की हुंदा, पिरामिड की हुंदा, है ना। पहलां आपां एक ना सिंपल जिहा एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मन के चलो, असीं आइसक्रीम वाला कोन हुंदा है ना, वो एवें ही हुंदा, एवें हुंदा आइसक्रीम वाला कोन, ठीक है। तो जे आपां गल करिए जिवें अपना रूम कमरा, अपना रूम एवें जिहा हुंदा, ठीक है, एं डब्बा जिहा हुंदा भी सिद्धे लुट। तो देखो जिहड़ी चीज़ का जिमें बेस है तुरदी तुर उवें ही रही है, उन्होंने तो असीं बोलते हैं प्रिज्म। जिहड़ी चीज़ बेस ते जिन्नी हैगी सी पर टॉप ते जाके एक पॉइंट बन गई, देखो एक पॉइंट ही बन गई, उन्होंने असीं की बोलते हैं पिरामिड। ऐ नहीं है बेस कल नूं एवें चौरस भी हो सकता है भी उपर ही आके बस एक पॉइंट बन जाएगियां, जिवें आ ला लो, ठीक है। भी बेस एक स्केयर सी, एक रेक्टेंगल सी, बेस सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी उपर टॉप पर जाके जो एक पॉइंट बन जाए उन्होंने असीं बोलते हैं प्रिज्म। जिहड़ी शेप तुरदी तुर सेम रहे उन्होंने असीं की बोलते हैं, सॉरी जिहड़ी टॉप पर एक पॉइंट बन जाए, टॉप पर एक पॉइंट हो उन्होंने असीं बोलते हैं पिरामिड। जिहड़ी तुरदी तुर सेम रहे उन्होंने आपां की बोलते हैं प्रिज्म। हुण इहदी वॉल्यूम किवें आया करूगी, तो आपां इन्हां दी वॉल्यूम याद करदे हां। जिहड़ी प्रिज्म की वॉल्यूम हुंदी है ये बहुत सौखी हुंदी है, तुसीं बेस का एरिया लभ लो, जिहड़ा भी इहदा बेस होगा, बेस का एरिया वैसे डायग्राम ऐ जे बनूगी, ठीक है, क्योंकि अपने 3D शो करना होगा ना। तो बेस का एरिया लभ लो, भी जिहड़ा भी बेस है गुणा की कर दो हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, ये वॉल्यूम आ जाती है किहदी, प्रिज्म की। पिरामिड की वॉल्यूम भी बहुत सौखी है। पिरामिड की वॉल्यूम बस तुसीं बस की करना है, मूहरे 1/3 लग जूगा, 1/3 मतलब बेस का एरिया, बेस का एरिया गुणा हाइट। तो दो सौखे जे फॉर्मूले ने भी आपां नूं देखो एरिया चैप्टर तो आपां कर ही लिया। हुण बेस कुछ भी हो, चाहे ट्रायंगल हो, स्केयर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, बेस का एरिया तो लभे लोगे। एरिया चैप्टर आपां नूं गुणा हाइट करनी है, बस प्रिज्म वेले सीधा बेस गुणा हाइट, पिरामिड याद रखियो भी मूहरे 1/3 भी आऊगा, क्लीयर। चलो तो हुण आपां क्वेश्चन देखते हैं उपर, जिवें इधर टाइप पहली आपां इधर क्वेश्चन देखते हैं जी। तो कहना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की वॉल्यूम पूछ रहे। तो जो भी दिमाग 'च प्रिज्म आ गया तो तुसीं आ चीज़ लिख लो भी अच्छा प्रिज्म की वॉल्यूम पूछे। तो प्रिज्म की वॉल्यूम की होंदी है, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। प्रिज्म की वॉल्यूम किहदे बराबर होंदी है, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, गुणा हाइट, ठीक है। हुण असीं बेस देख रहे हैं, कहना हैविंग स्केयर बेस, इहदा बेस की है, एक स्केयर बेस है, ठीक है। ये डायग्राम ऐ जे बनूगी, एक स्केयर बेस होगा, ठीक है। ये ऐ जे कितना किते जाके, सॉरी इहदा प्रिज्म है, सॉरी 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 जे प्रिज्म है तो ये तो क्यूब बनूगा एक तरह का, जे प्रिज्म है तो की बनूगा क्यूब, क्यूबाइड भी बन सकता है जे हाइट चेंज करती, ठीक है। चलो देखते हैं। तो स्केयर बेस है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। मैं उसको आख्या बस प्रिज्म है, फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस, स्केयर का एरिया तो कढ़ना होता है, स्केयर का एरिया कितना होंगे, साइड स्केयर उरे 10 है तो 10 गुणा 10, आ स्केयर का एरिया आ गया, गुणा की करनी होंगी हाइट, हाइट कितनी आखी उन्हें प्रिज्म की 12 गुणा 12 तो कितना आ गया 1200 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना सौखा क्वेश्चन सी, बस उन्होंने सिर्फ इन्ना पता हो भी प्रिज्म की वॉल्यूम होंगी है एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। अगला क्वेश्चन भी देखो प्रिज्म का, पर उरे में बेस की मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो सैकेंड क्वेश्चन भी देख लो, प्रिज्म की वॉल्यूम असीं लभनी है, प्रिज्म की वॉल्यूम बस तुसीं एक लिया, क्यों प्रिज्म वेले मूहरे 1/3 नहीं लगता तो पिरामिड वेले लगता है, बाकी बस आही चीज़ है एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। हुण इहदा बेस की है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होंदा एरिया का कितना होंदा अपने कोले, तुसीं पहलां आप कोशिश करो। तो देखो यार जिन्हों के सूँ फॉर्मूले नहीं याद फिर तुसीं धक्का कर रहे हो, तो तुसीं फॉर्मूले इन्होंने किसी अलग पेज पर लिख लियो, ठीक है। तो और ट्रायंगल है जिहदी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 10 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होंदा √3/4 साइड स्केयर, साइड 10 है।
ਆ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ आ गया, गुणा की करनी है हाइट, हाइट कितनी है 12, बस इन्ना काम करना होंगे। 4 ਤੀ 12, ਇਹ ਕਿੰਨਾ बन गया अपने को 300√3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूब है, इन्नी गल याद रखियो, ठीक है। तो ये भी हो जाऊगा। अगे हुण देखो पिरामिड आ गया, तो पिरामिड की जो भी अपन वॉल्यूम पूछूगा, बस तुसी की करना है पिरामिड वेले, घबराउणा नहीं। जे पिरामिड की वॉल्यूम पूछूगा तुसी की करना है, मूहरे 1/3 ला देना भी 1/3, बाकी सारा सेम वही एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, बस मूहरे 1/3 लग जूगा, ठीक है। तो उरे अपने को बेस की है, एक राइट एंगल ट्रैंगल है जिहदियां साइडां इन्नियां ने, तो आप साइड पर बना लीए ट्रैंगल नूं, राइट एंगल ट्रैंगल। हाँ जी, तो देखो रे अपने को ट्रैंगल सीगा, तो जे ट्रैंगल का आपां नूं उहने ट्रैंगल कहता राइट एंगल ट्रैंगल, इहदा बेस मैं 5 मान लिया, तो हाइट कितनी मान ली मैं 12 मान ली, ठीक है। 5 12 13 ही आख्या उन्हें, सामने 90 सामने नूं वड्डी मनना हुंदा। पिरामिड की वॉल्यूम बस मूहरे 1/3 लग जाता, बाकी सारी सेम वही है, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। हुण बेस ट्रैंगल है, ये एरिया तो कढ लूँगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आ गुणा हाइट, जी हाइट उन्हें कितनी आखी सी क्वेश्चन के 10, तो बेस का एरिया गुणा हाइट, बस मूहरे 1/3 लग गया, कैलकुलेशन आपको अपनी कितना आ गया 100। तो 2 फॉर्मे याद करने वॉल्यूम के, एक तो प्रिज्म का बेस गुणा हाइट, बस पिरामिड वेले मूहरे 1/3 लग जाता, बाकी सारा वही है बेस गुणा हाइट, ठीक है। अगे चलते हैं, हुण आपां क्यूब तो क्यूबाइड बारे पढ़ते हैं, ठीक है। हुण असीं क्यूब तो क्यूबाइड बारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हुण देखो क्यूबाइड आपां एवें डायग्राम जी बना लेने क्यूबाइड की, ठीक है। एवें आप एक क्यूब बना लें, चलो एवें आप एक क्यूब बना लें। क्यूब बस स्केयर तो बनता होंगे, ला लो भी सारिया साइडां उही उहदी लेंथ होंदी है, उही ब्रैड्थ होंदी है, उही हाइट होंदी है, ठीक है। तो जे आप गल करिए क्यूबाइड की, उहदी लेंथ अलग होंदी है, ब्रैड्थ अलग होंदी है, हाइट अलग होंदी है, क्लीयर है। चलो तो मैं अपने को 2 डायग्राम बना लिए। तो क्यूबाइड वेले आपां लेंथ मन्निया करांगे, लंबाई, ठीक है। तो उस तो बाद आ चौड़ाई होगी उहदी, आ बेस है ना एक तरह का, आ जिन्होंने मैं स्काई ब्लू जो कलर करूँगा, एक बेस है, मतलब आ बेस है, आ बेस के उपर बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। तो आह बेस की लंबाई होगी, तो आह की होगी उहदी चौड़ाई, इनू ब्रैड्थ मन्निया करांगे। तो हुण तुहाडी मर्जी, चाहे तो इनू हाइट मान लो, ठीक है, चाहे उरों देख लो, ये हाइट ही है, ठीक है। तो जर्नली आपां इधर लिख लिया करांगे, तो ये की बन जूगी अपने को हाइट। तो हुण देखो आपां ने इहदी वॉल्यूम पता करनी है। हुण मैं तुहानूं आख्या सी वॉल्यूम एक तरह का देखो प्रिज्म ही है, ये तो है नहीं भी उपर एक पॉइंट बन गया है ना, जिवें एक तरह का अपना ये हॉल ला लो, एक बड़ा हॉल, आह क्यूब एक रूम ला लो भी, जमा उन्नी चौड़ाई उन्नी लंबाई उन्नी ऊंचाई, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आप किमें लगेगा, बेस का एरिया, यदा बेस तक रेक्टेंगल ही है, आ जिन्होंने मैं स्काई ब्लू जहा कलर किया, आ बेस है ना एक थले सीगा ग्राउंड से, तो यदा बेस का एरिया क्या आ जाऊगा, लेंथ गुणा ब्रैड्थ, बेस का एरिया गुणा हाइट, यही होंगी है वॉल्यूम। तो हुण असीं इहनूं ऐ बाहला नहीं सोचना भी प्रिज्म है कि पिरामिड है, सीधा याद रखियो क्यूबाइड की पहला फॉर्मूला याद करना वॉल्यूम का, लेंथ गुणा ब्रैड्थ गुणा हाइट। हुण दूजा ना अपने को फॉर्मूला असीं याद कराया करांगे एरिए का। देखो 2 तरह का एरिया होंदा, एक अपने को टोटल सरफेस एरिया, एक करवड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, एक करवड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया च ना असीं मतलब सारा ही एरिया लेना होंदा भी, सारियां एक तरह कहना। हुण ना तुसीं ऐ करो, टोटल सरफेस एरिया आपां जो कड्ढांगे, तुसीं जिथे भी बैठ के पढ़ रहे हो आले दुआले तुसीं रूम नूं इमेजिन करना। टोटल सरफेस मतलब बेस का भी, टॉप का भी, इधरली कंध का भी, इधरली कंध का भी, सामने वाली कंध का भी, तो इधरली कंध का भी, ठीक है। 6 कंधां होंदियां ने रूम दियां, ठीक है, एक छत, 4 कंधां, एक छत, एक फ्लोर, ठीक है। तो टोटल च असीं सारा कड्ढना होंदा। हुण फ्लोर का एरिया कितना है, लेंथ गुणा ब्रैड्थ है फ्लोर का एरिया, ठीक है। तो छत का एरिया भी इन्नी होगा, तो मैं कह देंगे भी 2 बारी 2 आ जाएंगे भी, बेस छत ग्राउंड का भी तो छत का भी, क्योंकि छत की भी लंबाई चढ़ाई होनी है। हुण जे आपां देखिया साइड वाली कंध, ठीक है, आज जिन्होंने मैं रेड कलर कर देना, आ साइड पर अपनी रूम वाली साइड वाली कंध देखो, ये एक तो हाइट आ गई, आ की है चौड़ाई है, एक हाइट एक चौड़ाई है। तो मैं कह सकदा BH भी ब्रैड्थ गुणा हाइट, जिन्ना एरिया इधरली कंध का है उन्ना एरिया की सामने वाली कंध का भी उन्नी होगा, है ना। 2 कंधां ने, हुण रूम दियां 2 कंधां बच गईयां, किहड़ियां जिहड़ी एक तां वड्डी कंध सामने वाली, ठीक है, इहनूं आपां कर दिंदे आंगे ब्लैक कलर ही कर दिंदे, जिवें अपने आ सामने वाली कंध, तो एक इहदे इधर, ठीक है। हुण डायग्राम 3D नहीं आपां दिखा सकते, ठीक है, तां तुहानूं ये डायग्राम 2D च ड्रा की है, तो तुसीं इमेजिन कर सकते हो भी सामने वाली कंध, इहदी हाइट तो इहदी भी होगी क्योंकि कंध है,
पर इहदी जिहड़ी लंबाई आ की होगी लेंथ होगी ना एक, तो मतलब इहदी जिहड़ी अपने कोल आ गई कितनी आ गई अपने कोल LH, ਜਾਂ मैं HL लिख सकदा। तो जिन्ना एरिया ये कंध का उन्नी एरिया ये सामने वाली कंध का, तो सारिया कंधा का एरिया कि बराबर आ गया। तो डायरैक्ट असीं आ फॉर्मूला याद रखांगे 2LB/BH/HL टोटल सरफेस एरिया। समझ गए? मैं थोड़ा ड्राइव भी करके दिखाता भी अपने सच एरिया 6 कंधा का 4 कंधा का बेसिकली एक छत का तो एक फ्लोर का। ठीक है। तीजा हुण अपने को टोटल सर जो भी उन्हें एरिया कहा उन्हें होर कुछ नहीं आख्या भी किहड़ा, तो टोटल सरफेस एरिया मनना, जो उन्हें लिखे तो टोटल तो ही टोटली मनना। उदों बाद एक हुंदा ना साडे कोल कर्वड सरफेस एरिया। कर्वड सरफेस एरिया का मतलब है भी टॉप तो बॉटम छड्ड दो, टॉप तो बॉटम छड्ड के, टॉप तो बॉटम छड्ड के। तो कुल मिला के मैं कह सकदा भी कर्वड सरफेस एरिया का मतलब मैं भी समझ सकदा भी 4 कंधां का एरिया। कर्वड सरफेस एरिया का मतलब ये भी होया ना 4 कंधां का एरिया। हुण असीं टॉप बॉटम छड्डना, तो 4 कंधां का एरिया किवें होऊगा? हुण तुसीं दसो 4 कंधां का एरिया। तो आपां उवें दुबारे डायग्राम ते चलदे हां। तो पहला तो कंधां किहड़ियां होईयां अपने कोले, आ स्काई ब्लू वाला छड्ड दांगे बेसिकली आपां, फ्लोर तो टॉप ही छड्ड दांगे, बाकी तो सारा उही रहूगा। आ छड्ड दांगे कंधां का एरिया, तो फ्लोर तो टॉप वाला आही सीगा LB, जे आपां इहनूं छड्ड दईए तो अपने कोल कर्वड सरफेस एरिया आ जाऊगा। की आ जाऊगा 2BH+HL, आही हुंदा कर्वड सरफेस एरिया। हुण इह 'च कोई साझा आ रहा है, H साझा आ रहा है, तो आपां की लिख लांगे 2B+H बाहर कढ़ लिया मैं, अंदर बचूगा B+L, या मैं L+B लिखदा 2L+B/H। क्लीयर? हुण मैं एक चीज़ पढ़ी सी भी आ कोई रिकटेंगल है, आ लेंथ है रिकटेंगल की, आ ब्रैडथ है, तो यदा पैरामीटर तुसीं सारे ने पढ़िया सी, पैरामीटर किहदे बराबर हुंदा सी 2L+B, आई हुंदा सी रिकटेंगल का पैरामीटर। तो मैं इनू ऐ लिख सकदा पैरामीटर गुणा हाइट। तो एवें याद करना थोड़ा जिहा सौखा हो जाऊगा, याद करना की हो जाऊगा थोड़ा जिहा सौखा। तो आपां कह सकते हैं भी कर्वड सरफेस एरिया किहदे बराबर हुंदा पैरामीटर गुणा हाइट। पैरामीटर का फॉर्मूला सारिਆਂ ਨੂੰ याद हुंदा ही हुंदा भी 2L+B। ठीक है। तो एवें थोड़ा सौखा हो जाऊगा। तो अपने कोले आ दो फॉर्मूले हो गए, पहला वॉल्यूम का लेंथ गुणा ब्रैडथ गुणा हाइट, फिर टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB+BH+HL, फिर अपने कोले कर्वड सरफेस एरिया। कर्वड सरफेस एरिया मतलब 4 कंधां का एरिया, चाहे कर्वड सरफेस एरिया लिखते चाहे 4 कंधां का, वो किहदे बराबर हुंदा पैरामीटर इंटू हाइट। तीजी चीज़ जिहड़ी असीं याद करनी है क्यूबाइड बारे, वो डायगनल। तीजी जिहड़ी याद करनी है डायगनल। तो डायगनल किहड़ा हुंदा एक खुंजे तो दूजे खुंजे तक। ठीक है। तो तुसीं कोई भी क्यूबाइड लै लो, जे मन के चलो आह खुंजे तो लैके आ सामने वाले खुंजे तक, तुसीं जिहड़े रूम 'च बैठे हो वो च इमेजिन कर लो भी बड़े तो बड़ा जिहड़ा आपां रूम दे विच रॉड फिट कर सकते हैं, वो डायगनल हुंदा। इहदे उपर क्वेश्चन क्या आऊगा भी फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिट इनटू रूम। तो वो सब तो बड़ी रॉड जिहड़ी रूम 'च फिट कर सकते हैं, वो थल्लड़े खुंजे तो लैके उपरले खुंजे तक एवें। ठीक है। चाहे उधरों इधर देख लो, खुंजे तो खुंजे होगी। ठीक है। तो उन्होंने आपां डायगनल बोलिया करांगे। तो हुण इहनूं आपां डायगनल किवें कढांगे? मैं इहनूं रिकटेंगल तो याद किया हुआ, रिकटेंगल का डायगनल सारिਆਂ ਨੂੰ याद है भी आ L हुंदा है, आ B हुंदा है। तो आ रिकटेंगल का डायगनल सीगा, तो ये तुहाडे याद होगा रिकटेंगल का डायगनल आई सीगा √L² + B² आई सीगा। तो बस क्यूबाइड वेले की आ जाता है। तो वैसे इनू आप ड्राइव भी कर सकते हैं, पर हुण उहदी कोई आपां नूं बहुती लोड़ नहीं, तो मैं तुहानूं सीधा डायरैक्ट इनू याद करना तरीका दस रहा। तो क्यूबाइड का डायगनल आपां की करिया करांगे √L² B², बस उरे H² आंदी है तो नाल H² भी। ठीक है। नाल H² भी। बस आ 3 फॉर्मूले याद करने ने, होर इह 'च कुछ नहीं। वॉल्यूम का तो सौखी है, लेंथ गुणा ब्रैडथ गुणा हाइट। एरिया का टोटल सरफेस एरिया का 2LB+BH+HL, तो कर्वड सरफेस एरिया का पैरामीटर गुणा हाइट। तीजा क्यूबाइड का डायगनल √L² + B² + H²। आई हुण आपां क्यूब बारे पढ़ांगे। ठीक है। फिर आपां इहदे क्वेश्चनस कर लांगे। तो हुण क्यूब ते चलदे हां। सब तो पहला क्यूब की वॉल्यूम। तो क्यूब की जिहड़ी अपने कोल वॉल्यूम हुंदी है, क्यूब की आ भी ए, आ भी ए, आ भी ए, मतलब उही लेंथ उही ब्रैडथ उही हाइट। क्यूब यही हुंदा है, बस क्यूबाइड लेंथ ब्रैडथ हाइट अलग अलग होंगी है। तो यदि वॉल्यूम की आ जूगी A गुणा A, मतलब सीधी A³ आही बस लेंथ गुणा ब्रैडथ गुणा हाइट उही चीज़ है। बस उत्थे अपने LBH दी A भरी जाने, बाकी सारा सेम। हुण इहदा टोटल सरफेस एरिया कढना बहुत सौखा हुंदा है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो कर्वड सरफेस एरिया आप इवें अलग अलग लिख देने। इनू मैं थोड़ा जिहा इरेज करके इधर सोहना करके लिख देना, वीडियो पॉज करके भी तुसीं उत्थों सौखा नोट कर लो। चलो नाल नाल रिवाइज कर लियो। तो यदा टोटल सरफेस एरिया किहदे बराबर सीगा? मैं तुहानूं आख्या सी मूहरे 2 आ जू, फिर LB + BH + HL। तीजा फॉर्मूला मैं तुहानूं की कराया सीगा भी इहदा अपने कोले कर्वड सरफेस एरिया। कर्वड सरफेस एरिया वेले की करना सीगा? मैं तुहानूं आख्या सी पैरामीटर गुणा हाइट, भी ऐं याद कर लो सीधा पैरामीटर गुणा हाइट। जे फॉर्मूला लिखना वो भी लिख देना मैं, की सीगा भी 2L + B
एच। ठीक है, एक तरह का पैरामीटर गुणा हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब 4 वॉल्स होंगे। तो चौथा फॉर्मूला असीं पढ़िया सी बस डायगनल का। तो डायगनल किहदे बराबर होंदा अपने कोले रूट L स्केयर प्लस B स्केयर प्लस H स्केयर। ठीक है, आई सीगा। हुण आपां क्यूबाइड बारे पढ़ लैणीਆਂ सारियां चीज़ां। तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होंदा 6 ਦੀਆਂ 6 कंधां दा। हुण मैं क्या क्यूबाइड ਦੀਆਂ सारियां कंधां बराबर ने। हुण जिहड़ा एरिया उही बेस है, उही इधर है, उही इधर है, सारे इक्को जे ने। जे आप एक एरिया कढ़ लीए, हुण आ बेस का एरिया की हो गया स्केयर है, ए गुणा ए कितना हो गया ए स्केयर। तो यह मतलब जो बेस का एरिया वह एरिया भी ए स्केयर, तो टॉप वाली छत का एरिया भी ए स्केयर। तो फिर अपने को साइड वाली कंध का एरिया भी ए स्केयर, तो इधरली का भी ए स्केयर, सामने वाली का भी ए स्केयर, ये सामने वाली का भी ए स्केयर। ठीक है, तो कुल मिला के 6 कंधां होंदियां ने। तो 6 का 6 कितना आ गया अपने को 6 ए स्केयर। कर्व्ड सरफेस एरिया जमी सौखा कितनियां कंधां होंदियां ने अपने को 4, तो फिर 4 ए स्केयर। उस तो बाद डायगनल। हुण इनू भी जो इहदा डायगनल अपने कित्थों याद किया, मैं ब्रैकेट च बनाना भी असीं कित्थों याद किया रिकटेंगल के डायगनल तो। रिकटेंगल का डायगनल मैं तुहानूं आख्या सी आ L है, आ B है। ठीक है, आ जिहड़ा रिकटेंगल का डायगनल हुंदा है, तो रिकटेंगल का डायगनल आपां ही कढदे सीगे रूट L स्केयर प्लस B स्केयर। उरे बस नाल की आ गया H स्केयर। तो इहदा डायगनल आपां याद करांगे स्केयर तो। तो हुण तुहाडे याद है स्केयर का डायगनल अपने को एवें हुंदा सी, आ ए है, आ ए है, आ स्केयर का डायगनल हुंदा सी कितना हुंदा सी स्केयर का डायगनल अपने को रूट 2a। तो स्केयर का डायगनल कितना होता सी अपने को रूट 2a। तो उरे डायगनल यदा कितना आ जाऊगा, यदा डायगनल कितना आ जाऊगा रूट 3a। सेम चीज़ है। ठीक है, ड्राइव नहीं बस आपने किते क्योंकि लोड भी नहीं, टाइम भी घट है अपने को, तो सीधा आप ये याद कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हों के मैं विचाले लाइन मार देना भी इसनूं बाद च याद करना है थोड़ा जिहा सौखा हो जाऊगा। ठीक है, चलो तो उम्मीद करदा भी ये तुहाडे समझ आ गया होगा। नोट करो, फिर आप हुण इहदे क्वेश्चन करते हैं क्यूब तो क्यूबाइड के। बस ये फॉर्मूले तुहाडे याद होने चाहिए ने, इन्नी क गल याद रखियो। ठीक है, चलो हुण आप इहदे उपर क्वेश्चन देखते हैं। हुण सब तो पहला उही परसेंटेज का ਆਪਾਂ ਨੂੰ वॉल्यूम च चेंज पूछूगा। मैं तुहानूं आख्या जदों भी वॉल्यूम चेंज पूछूगा तुहाडी मर्जी, चाहे तो नैट इफैक्ट ला दो, नैट इफैक्ट 2 बारी लगूगा। ठीक है, चाहे तुसीं फ्रैक्शन वैल्यू ना कर लो ਜਾਂ 100 मन के चल पो। हुण ना जिवें देखो मैं तिन्ने तरीके नाल कराना, कहना क्यूब का हरेक एज 10% वधाया तो वही वॉल्यूम च कितना चेंज आया। ठीक है, जे हरेक एज 10% ना वधाया तो वॉल्यूम च कितना चेंज। पहला तरीका तो यह है भी वॉल्यूम 100 मान लो, जे 10% वधाया पहला लेंथ 10% वधाई तो वॉल्यूम 10% वधूगी। फिर मान के चलो ब्रैड्थ भी 10% वधाई तो 100 का 10% 10 ही। हुण आपां 110 का 10% लवां कितना 11, 121 हो जूगी। फिर 10% वधाया मतलब तिन्ने साइडां वधाइयां ने, लेंथ भी ब्रैड्थ भी हाइट भी, तो मैं 3 बारी वधा दूँ। यदा 10% कितना गया 12.1, जो जोड़ देंगे अपने को कितना आ जाऊगा 133.1। तो हुण तुसीं दसो वॉल्यूम किन्ने तो किन्ने होगी, पहला 100 सी वॉल्यूम, हुण किन्नी होगी 131.1, 131.1। तो तुसीं दसो वॉल्यूम वधी है कि घटी है। सर जी वधी है, किन्नी 33.1, तो 19% ही वधी है। पता क्यों, क्योंकि असीं स्टार्टिंग 100 मान के चले हैं। तो जो भी आप देखते किन्ने परसेंट वधी, जिन्नी वधी बटे ओरिजिनल गुना 100, उरे 100 नाल 100 कट जू। पहला तरीका। दूजा तरीका देखो ये क्वेश्चन करन दा। ठीक है, तो उरे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ने लिख देना और ए भी पहला तरीका है क्वेश्चन करन दा। दूजा तरीका फ्रैक्शन वैल्यू नाल 10% वधी है, लेंथ भी 10% वधी है, ब्रैड्थ भी 10%, हाइट भी 10%। वैसे क्यूब है, क्यूब दी सारियां साइडां बराबर ही होंदियां ने, तो 10% मतलब 1/10। ਇਹਦਾ मतलब जे ए पहला 10 सी तो हुण ए डैश कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो जे जी वॉल्यूम है क्यूब होंदी है, क्यूब मतलब पहला जे वॉल्यूम 1000 सी तो हुण वॉल्यूम कितनी होगी, ਇਹਦਾ क्यूब 1331 ਹੁੰਦਾ। तो हुण तुसीं दसो वॉल्यूम वधी है कि घटी है। वॉल्यूम सर जी वधी है, कितनी वधी है 331 बटे असल च कितनी सी 1000 गुणा 100, 2 जीरो नाल 2 जीरो कट गए, कितने वधी है 33.1% वधी है। ठीक है, ये सीखना भी जरूरी है। कल जो ऐ कहते 10% जगह भी भाई क्यूब की हरेक साइड में 16 2/3% वधाती, फिर असीं किवें करांगे है ना। तो क्यूब मतलब होंदा सारियां साइडां बराबर, जे 10% वधाती तो मतलब साइड कितनी करती 10 तो 11, जे साइड 10 तो 11 करती तो फिर असीं वॉल्यूम का फॉर्मूला सानूं पता ही है ए क्यूब। तीजा तरीका ਜਿਹੜਾ मैं ये तो सुजैसट नहीं करता, एरिया तो सुजैसट करता उन्होंने नैट इफैक्ट, पर मैं भी फिर सिखाया ना भी किसी हुण पेपर छोटे दिमाग च कीता किहड़ा होऊगा ना। तो क्यूब वॉल्यूम वेले 3 चीज़ां होंदियां ने, क्योंकि लेंथ ब्रैड्थ हाइट आ भी 10% वधी, आ भी 10% वधी, आ भी 10% वधी। तो नैट इफैक्ट 2 चीज़ों तो लगता, पहला असीं आ 2 ते नैट इफैक्ट ला देंगे। ठीक है, ये 2 ते लाया ए प्लस बी प्लस दोनों की गुणा 100/100। हुण आ बच्चे सब तो बाद गलती करते हैं, कट देंगे ने
ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਨਾ, 100 ਨੂੰ 100 ਤੇ ਵੰਡੇ 1 ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਤੇ ਵੀ 21, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 21% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ 10 ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਤੇ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਦਿਓ। A ਕਿੰਨੀ ਹੈ 21, B ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 210 ਬਟੇ 100, ਇਹਦੇ ਨਾਲ A ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ 31 ਪਲੱਸ ਉੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 2.1, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 33.1%। 3 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ ਵੋਲਿਊਮ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ, ਚਾਹੇ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਈਚ ਐਜ ਇਜ਼ ਡਬਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰੇਕ ਐਜ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿਊਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A, ਤਾਂ A ਡੈਸ਼ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬ। 1 ਦਾ ਕਿਊਬ 1, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਈਡ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ? 7 ਬਟੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1 ਗੁਣਾ 100, ਆ ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ? 700% ਵਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? 700%। ਹੁਣ ਨਾ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਜਮਾਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਬਿਕਮਸ what percent of original। जी आ क्वेश्चन पता। तीजा क्वेश्चन है वॉल्यूम बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय हाउ मैनी टाइम्स। जिमें सौखे जी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करोगे फिर आप देख लेंगे। ठीक है, करने जरूर ने ट्राई हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, तो तुहानूं फिर पता लगूगा भी यार जमी सिंपल जी गल्लां ने भी जे असीं इन्हां दा ध्यान रख लांगे साडा फ्री दे नंबर ने साडे। करो ट्राई वीडियो पॉज करके। चलो जी, उम्मीद करदा भी तुसीं सारे क्वेश्चन ट्राई कर लए होणगे। हुण देखदे आपां सोल्यूशन करदे हां। उरे पहले क्वेश्चन दा कहना परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। दसो किन्ने परसेंट चेंज आया वॉल्यूम च। चेंज दसना जे वॉल्यूम 1 तो 8 हो गई, हुण तुसीं दसो चेंज आया किन्ने दा चेंज आया 7 दा बटे असल च किन्नी सी वॉल्यूम 1 सी, असल च किन्नी सी 1 गुणा 100। ਇਹਦਾ मतलब किन्ने परसेंट चेंज आया 700% चेंज। ठीक है, हुण पहले तो दूजे क्वेश्चन 'ਚ फर्क की है। दूजे 'ਚ नहीं पूछा किन्ना चेंज आया, कहना वॉल्यूम बिकम्स 60% ऑफ ओरिजिनल। कहना होने वाली वॉल्यूम पहले वाली वॉल्यूम का किन्ने परसेंट है। होने वाली वॉल्यूम किन्नी है 8। जे तो उन्हें चेंज पूछा होंदा या इनक्रीज पूछा होंदा फिर तो असीं गैप देखते। होने वाली उन्हें पूछा होने वाली वॉल्यूम पहले वाली वॉल्यूम का किन्ने परसेंट है। होने वाली 8 है, पहले वाली वॉल्यूम किन्नी सी 1 गुणा 100। तो होने वाली वॉल्यूम पहले वाली वॉल्यूम का किन्ने परसेंट है 800%। ध्यान देना। ठीक है, तीजा क्वेश्चन जे आपां नूं पूछूगा वॉल्यूम बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स। इसदा मतलब भी वॉल्यूम किन्ने गुणा होगी। वॉल्यूम किन्ने गुणा होगी, जिहड़ी वॉल्यूम है वह 1 तो 8 होगी, किन्ने गुणा होगी देखण सारी पता लग रहा था 8 गुणा होगी 8 टाइम्स है ना। पर कई बार आपां नूं उलझन पै जे तो पता जदों भी टाइम्स कढ़ना होवे भी किन्ने टाइम्स होगी तो उपर किन्नी होगी नीचे किन्नी सी स्टार्टिंग च किन्नी होगी नहीं मतलब भी हाँ डिपेंड करता है। तो आपां ने हमेशा जो भी टाइम्स कढ़ना हो नीचे असल नाल कंपैरिजन करते हैं। उन्होंने पूछा वॉल्यूम किन्ने गुणा होगी तो यह सीधी पता लग रहा 1 तो 8 होगी, किन्ने गुणा होगी 8 गुणा। पर जो तुसीं भुल गए कल नूं तां तुसीं की आखोगे किन्नी होगी हुण 8 होगी, पहला किन्नी सी 1 तो 8 बटे 1 किन्ने गुणा होगी 8 गुणा। तो जो पूछूगा वॉल्यूम किन्ने गुणा होगी तो किन्नी होगी बटे किन्नी सी तीजे क्वेश्चन च किन्नी होगी तो किन्नी। चौथा क्वेश्चन देखो ये बड़ा यही दोनों च गलती करोगे तुसीं। तो मैं तुहानूं इकट्ठे पाते दें तां सही पागे होणगे, पेपर च कई बार कला दूजा क्वेश्चन पा दूगा तो गलत करे होणगे। उन्हें पूछा वॉल्यूम इंक्रीज किन्ने गुणा होगी, ऐ नहीं पूछा वॉल्यूम किन्ने गुणा होगी, हो तो 8 गुणा गई। उन्हें पूछा किन्ने गुणा वधी है, वधी किन्नी है वॉल्यूम
ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀ, 1 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਈ, ਵਧੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1, ਤਾਂ 7/1 ਵਧੀ ਤਾਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀ 7 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਗਈ 8 ਗੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਐਜ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਂਸਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ 16.2/3%। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ % ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰੇਕ ਐਜ 16.2/3% ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। 16.2/3% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1/6। ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ 16.2/3% 6/100 ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰੇਕ ਐਜ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ A ਸੀ ਹੁਣ A ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 7, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੱਸਣਾ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ 216, ਹੁਣ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ 343। ਬਾਈ ਕਿਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ % ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਚੇਂਜ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਆਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 127 ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਚੇਂਜ ਆਇਆ 127 ਬਟੇ ਅਸਲ 216 ਗੁਣਾ 100। ਉਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪਾਏ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 58.8%। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਂਸਰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਕੁਏਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, 2 ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਵੇਂ 2 ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਡਬਲ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੇਲੇ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਿਊਬ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਕਿਊਬ ਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਊਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਈ 2 ਕਿਊਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ A1, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ A2। ਕਿਊਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ A1 ਰੇਸ਼ੋ A2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਪੂਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰੇ, 6 A1 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਈਡਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 A2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਆ 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਢ ਜੂਗਾ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ A1 ਰੇਸ਼ੋ A2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਜਮਾ ਫਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਚੱਲੀ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ 4 A1 ਸਕੁਏਅਰ ਰੇਸ਼ੋ 4 A2 ਸਕੁਏਅਰ, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A1 ਸਕੁਏਅਰ ਰੇਸ਼ੋ A2 ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A1 ਕਿਊਬ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A2 ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਚਾਹੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ, ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜੂਗੀ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਕਿਊਬ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜੂਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 2 ਸਾਈਡ ਕਿਊਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2:3। ਆ ਕੋਈ 2 ਕਿਊਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ 2:3। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸਕੁਏਅਰ, 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 9। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੋਲਿਊਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬ। ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕਾਹਲੀ ਗੱਲ 'ਚ 4 ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ
27 ਲੈ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ है। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਊਬਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਊਬਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬਾਈਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ 10% ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਥ 10% ਵੱਧ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੈਂਥ 10% ਵੱਧ ਗਈ, 10% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 1/10 ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ 10 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਗਈ ਲੈਂਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ 20% ਘੱਟ ਗਈ, 20% ਘੱਟ ਗਈ, 1/5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡਥ 5 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 4। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਈ 1 ਤੋਂ 1 ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਕਹਤਾ, ਜੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 50, ਇੱਧਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 44। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ 6 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘਟੀ ਹੈ 6 ਬਟੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 50 ਗੁਣਾ 100, 50 ਦੂਣੀ 100, 6 ਦੂਣੀ 12% ਵੋਲਿਊਮ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਟ ਜੇ ਸੇਮ ਕਿਹਾ 1 ਤੋਂ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ 1 ਤੋਂ 2 ਮੰਨ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ 90% ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸਾਂ 'ਚ ਤੋੜਤਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਟਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਭਰੂਗਾ ਇਹ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਉਲਟਾ ਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਬਣਾਤੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਸ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਕਿਊਬ ਸੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਊਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ। ਬਈ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਘੇਰਨਗੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਰਜਰ ਦੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਊਬ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ 10, ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ n ਬਣਨਗੇ, n ਗੁਣਾ 1 ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 1 ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਗੁਣਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ, 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5, 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5, 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5, 5 ਗੁਣਾ 5 ਕਿਹਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ 125, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬ ਬਣਨਗੇ 125। ਹੁਣ ਛੋਟੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਦੀ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਆ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਰਡ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢੀ ਚਲਿਓ 0 ਗੁਣਾ 48 ਐਂ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਗ ਘੇਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੈ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 12 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 6 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 5 ਮੀਟਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨਾ 0.48 ਨਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ 0.48 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ। ਉਹ ਬੈਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਘੇਰਦਾ 0.48 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ n ਬੈਗ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ n ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਗ 2 ਬੈਗ ਜਿੰਨੇ ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਿਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ n ਬੈਗ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 12 ਦੇਖੋ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਕੱਟੇ ਜਾਊਗਾ, 12 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 5 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂ 48 ਨੂੰ 48/100 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, 12 ਚੌਕੇ 48, 25 ਚੌਕਾ 100, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਧਰ ਗੁਣਾ 'ਚ ਵਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 6 5 30 ਸੀ, 30 ਦੀ ਗੁਣਾ 25 ਨਾਲ 25 30 75, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 750 ਬੈਗ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, 750 ਬੈਗ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ, ਆਪ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਨਸਰ 12 ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਣੀ, ਬਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੇਮ ਕਰਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੌਖੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, 12 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 1200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 6 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 5 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 500 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਧਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ n ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 300 ਗੁਣਾ 5, ਹੁਣ 500 ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਲਿਆ ਆ। 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਕੱਟਤਾ, 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1200। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ 1200 ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕਿਊਬਾਈਡ ਆਰ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ 1:2:3। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ 100% ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100% ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100% ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ 100% ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ 100% ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ 200% ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ 200% ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ 200% ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, 4 ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6 ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਕਮਸ 200%, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 200%, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਕਮ 200% ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 200% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 200% ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ 200% ਨਾਲ। 200% ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 200% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 6 ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 9। ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ, ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6, ਨਵੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3 ਦੂਣੀ 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟ ਦੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ 1 ਗੁਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9 ਦੂਣੀ 18। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੀਆ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ 17। ਉਹਨੇ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ % ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 18 ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ ਹੈ, ਵਧੀ 17 ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1 ਗੁਣਾ 100। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ ਹੈ 1700% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਟ ਦੂੰਗਾ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ 1:2:3। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ 100% ਨਾਲ। ਜੇ 100% ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2 ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ 200% ਨਾਲ, 200% ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ 4 ਵੱਧ ਗਈ 6 ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਈਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਬਿਕਮਸ,
ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ मतलब ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6। ਛੋਟੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2 6 9 ਲਿਖਤਾ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਆਹ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1:3:3, 1:3:3 ਜਾਂ 2 6 ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ। 2 6 ਆਹੀ ਰੱਖੋ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ 6 ਆ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁੱਖ। 1 ਤੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 12 ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ 11, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1 ਗੁਣਾ 100, ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ ਹੈ 1100% ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ, ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਗੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਗੱਤੇ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੌਪ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਤਾ ਮਨ 'ਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਬਾਹਰਲੀ ਆਊਟਰ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਊਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਰ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਉਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਆਊਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਊਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਅੰਦਰਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ L, ਅੰਦਰਲੀ ਲਿਖਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ L ਡੈਸ਼। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਚੜਾਈ ਹੈ ਇਹ B ਡੈਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨਰ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਓਪਨ ਬਾਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਕਸ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਪਨ ਬਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 12ਵੇਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਨ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 23 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਬਾਕਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਤੇ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੱਤੇ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਗੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਕਸ, ਆਪਾਂ ਗੱਤੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਵੇਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕਿਊਬ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਜੇ ਵੇਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਆਊਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਆਊਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲੈਂਥ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਤੇ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਥਿਕਨੈਸ ਇੱਧਰੋਂ 3 ਇੱਧਰੋਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢੂਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 3 ਦੇ 3 6 ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ L ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 44 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 6 ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਗੱਤਾ ਇੱਧਰੋਂ, 3 ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ। ਆਈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰਲੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣਾ, ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40, ਇਹ ਹਾਈਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40, 3 ਦਾ ਗੱਤਾ ਇੱਧਰ, 3 ਦਾ ਗੱਤਾ ਇੱਧਰ, 6 ਉਹ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ 34, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕਲੋਜ਼ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਐਵੇਂ 50, 40,
ਤੇ 23 ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਕੱਢਦੇ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਘਟਾਉਂਦੇ 44, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਘਟਾਉਂਦੇ 34, ਵੀ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟਲੇ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 23, ਗੱਤਾ ਇਕੱਲਾ ਉਰੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ ਬਾਕਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ 3 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 20 ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਕਸ ਵੇਲੇ 3 ਆਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਨੀਚੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 3 ਆਹ ਉੱਪਰਲਾ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ 23, 3 ਆਹ ਉੱਪਰਲਾ ਗੱਤਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, 3 ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ 6। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹੀ ਬਾਕਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 17। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਆਊਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਥਿਕਨੈਸ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਹਾਈਟ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਘਟੂਗੀ, ਜੇ ਬਾਕਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਘਟਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ 12ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ 12th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਓਪਨ ਬਾਕਸ। ਓਪਨ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 23 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਥਿਕਨੈਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਲੈਂਥ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਬਲ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 3 ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ, 3 ਨੀਚੋਂ 3 ਉੱਪਰੋਂ, 6 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 44। ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 3 ਇੱਧਰੋਂ 3 ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, 6 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 34। ਹੁਣ ਉਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਕਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਓਪਨ, ਕੱਲਾ ਬੇਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 3 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਆ ਇਨਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਟਲ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਰ ਵੋਲੀਅਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨਰ ਵੋਲੀਅਮ, ਆਊਟਰ ਵੋਲੀਅਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨਰ ਵੋਲੀਅਮ। ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਵੋਲੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 50 ਗੁਣਾ 40 ਗੁਣਾ 23 ਮਾਈਨਸ ਇਨਰ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 44 ਗੁਣਾ 34 ਗੁਣਾ 20। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਘਟਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਚੌਕਾ 20 23 ਦੂਣੀ 46 ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 44 ਆ ਉਰੇ 34 ਦੂਣੀ 68 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 68 ਦੀ ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 44 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 29,920। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 34 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 44 ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਨਾਲ, 29,920। ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ। 46,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ, 46,000 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 29,920। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 16,080 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਗੱਤੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਅੱਧਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, 8 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 16, 8,040। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਕਿਲੋ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 1000 ਤੇ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਬਸ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਊਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਣ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕੋਣ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਣਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਹ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਬੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਟੌਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਮ ਤੁਰ ਦੀ ਤੁਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਰੇਡੀਅਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ
ये अपने को की आ गई ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਆ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੀ ਲਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਵੀ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬੇਸ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਸ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ? 1/3 ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬੇਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਇੱਕ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਟੌਪ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2πr r + h। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ πr r + l। ਇਹਦਾ 2πr r + h, ਇਹਦਾ πr r + l। ਇਹਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਟੋਟਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਟੌਪ ਅਤੇ ਬਾਟਮ ਦਾ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੋ ਸਰਕਲ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ 2πr h। ਇਹਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ πr l। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ πr ਸਕੁਅਰ h, ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ 1/3 πr ਸਕੁਅਰ h। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 2πr r + h, ਇਹਦਾ πr r + l। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 2πr h, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ πr l। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆ ਬਸ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ? ਉਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ PDF 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਡਬਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਹਾਈਟ ਹੈ ਡਬਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੋ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਆਂਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ πr ਸਕੁਅਰ h। ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੂੰਗੇ? 22/7। ਆਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 7। ਤਾਂ 7 × 7। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਟ ਡਬਲ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ, ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਡਬਲ। 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 14 ਦੂਣੀ 28, 2 ਪਏ ਹਾਸਲ, 14 ਦੂਣੀ 28 ਅਤੇ 2 30, 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 7 8 56, 2156। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2156 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 2πr h। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 22/7। ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7। h ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 14। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 14 ਦੂਣੀ 28, 2 ਪਏ ਹਾਸਲ, 28 ਅਤੇ 2 30, 308 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 616। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2πr r + h। ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ? 22/7। ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7, r + h, r 7 h 14 ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2 × 22 × 7 ਅਤੇ 14 21। ਤਾਂ 21 ਦੂਣੀ 42 ਹੁੰਦਾ, 42 ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ 22 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ 42 ਦੀ ਗੁਣਾ 22 ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ 22 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 42 ਨਾਲ 84, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਫਿਰ 84, 4 8 4 12 ਹਾਸਲ ਪਿਆ 1, 8 ਤੇ 1 9, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 924 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ, 924 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕਿਉਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਇੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਹੈਵਿੰਗ ਬੇਸ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਣ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭਰ ਦਿਓ। ਆ ਹਾਈਟ ਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਟ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੋਲੀਅਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ 1/3 ਲੱਗਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਬਣਾ 1/3, ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 22/7, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਤਾ, 5 ਗੁਣਾ 5, ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵੋਲੀਅਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਐਲ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਐਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 5 12 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 5 12 13, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 13। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 22/7, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਗੇ 5, ਐਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੋਗੇ 13। ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕੋਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਲ। ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ 22/7, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੋਗੇ 5, ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਲ 5 ਤੇ 13 18, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 22/7 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 18। ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੋਣ ਦਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 13ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕੋਨੀਕਲ ਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨੀ। ਵੋਲੀਅਮ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ, ਕੋਨੀਕਲ ਟੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਕੋਨੀਕਲ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਨੀਕਲ ਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਦੱਸਤੀ ਕੋਨੀਕਲ ਟੈਂਟ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੱਸਤੀ ਇਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ 1232 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਏਰੀਆ ਦੱਸਤਾ ਬੇਸ ਦਾ, ਆ ਬੇਸ ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਤਾ 154। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 154 ਦੇਖਣ ਸਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਸਰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਏਰੀਆ 154 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਵੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 154 ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ, ਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੈਨਵਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦਾ ਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੈਨਵਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਵਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨਵਸ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬੋਟਮ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੋਟਮ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ
ਆਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ 25 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਈਡ ਹੈ, 25 ਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਆਹ ਕੈਨਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਟੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਐਲ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਆਹ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆਹ ਐਲ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ, ਵੀ ਉਲਝਣ ਨਾ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਗਿਵਨ। ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ 1232, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ 1/3 ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਦੂੰਗਾ 22/7, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਦੂੰਗਾ 7 ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ 1232, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਹਮਣੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 1232, ਆਹ 3 ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ 'ਚ ਆ ਜੂਗਾ, 22 ਵੀ ਨੀਚੇ 7 ਵੀ ਨੀਚੇ, ਸਿੱਧਾ 11 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ 11 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਊ, 11 ਦੂਣੀ 22, 11 × 11 ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਗਏ 13, 11 × 11 ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਗਏ 2, 22 ਵੱਜ ਗਏ, 11 ਦੂਣੀ 22। ਤਾਂ ਹੁਣ 7 ਦੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ 7 × 7 42, 7 ਛਿਕੋ 42, 2 ਦੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ 8, 8 ਦੀ ਆ 24, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 7, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 1232, ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 24 7 25, 24 7 25 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 49 ਪਲੱਸ 24 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 576 ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਐਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 625। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 625 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 625 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 625 ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੋ 25 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ 25 ਮੀਟਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਸੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸਤੀ, ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨਵਸ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੇਡੀਅਸ 7 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਰਿਆ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਲੁਕੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕੱਢੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਊਰਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਨੀਕਲ ਜਦੋਂ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਕਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਬਰਾਬਰ ਉੱਧਰ ਲੈਂਥ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਤਾਂ ਪਾਈ 22/7, ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 22/7, ਆਰ ਕਿੰਨਾ 7, ਐਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25, ਉੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25 ਗੁਣਾ ਲੈਂਥ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ 25 ਨਾਲ ਤਾਂ 25 ਕੱਟ ਗਈ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 22 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ, ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨੀਕਲ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਡੀਅਸ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਟ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਨੀਕਲ ਵੈਸਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਨੀਕਲ ਵੈਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੈਸਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਨ ਬਣਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
ये आ बनाता अपने कॉनिकल वैसल, ठीक है। उदों बाद उन्हें की आख्या हैगा, कहता इसका रेडियस 12 है, इंटरनल मतलब अंदरों, ठीक है। तो इंटरनल क्योंकि देखो कोई भी आप कोई वैसल लैने, कोई भांडा लैने जिवें स्टील है, वो स्टील भी तो माड़ी मोटी होंदी है ने, वो नहीं दस्सिया अंदरला। जो इंटरनल डिमेंशन दस्से ने, इट मीनस आपां नूं सीधी उहदी वॉल्यूम पता लगूगी भी कितनी वॉल्यूम आऊगी उहदी, ठीक है। चलो उस तो बाद कहना हाइट 50 सेंटीमीटर है, ये आ गई हाइट 50 सेंटीमीटर। कहना फुल ऑफ लिक्विड, कहना ये पानी की भरी हुई है, आपने आ लो पानी की भरती, ठीक है। ये पानी की भरी हुई है, ये कोई कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। कहना ये कंटेंट अपन एक सिलेंडर वैसल च खाली करते, इनू सारी अपने की च खाली किया, एक कोई सिलेंड्रिकल वैसल सी, ठीक है। जिमें अपने कोई आ सिलेंडर है, हाँ मैं कोई सिलेंड्रिकल वैसल मन के चल पाया, ठीक है। तो इनू सारी वो खाली करता अपने, ये खाली करता, ठीक है। कहना जो सिलेंडर वो है वह रेडियस है कहना 10 सेंटीमीटर, यदा रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। जोंटा ध्यान रखियो सारा सेंटीमीटर जी है, ठीक है। कहना हाइट दसो कित्थे तक किहड़ा पानी इस भर जूगा, तो हुण जो पानी ये चो खाली किया वो भरूगा, किसी ना किसी हाइट तक भरूगा। असीं हाइट ही दसनी, असीं हाइट दसनी है, जमी सौखा है। उही चीज़ भी वॉल्यूम बराबर रखनी है, क्योंकि जिन्ना पानी इधर से उन्नी उधर पाया, ऐ तो नहीं भी उधर है कि पानी वध गया। कुल मिला के असीं की करांगे, दोनों की वॉल्यूम की रख देंगे बराबर। सो आख्या 90% चैप्टर ये चीज़ उपर है। तो इधर वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना सी 1/3, जो बराबर रखना होंगे ना, कई बार पाई ना पाई कट जाता होंगे, तो असीं पाई वैल्यू भरना करो। पाई आर कितना भरोगे 12, पाई आर स्केयर एच कितना 50। इधर वॉल्यूम कि बराबर आ गई, पाई आर कितना 10, पाई आर स्केयर एच पता नहीं, क्योंकि हाइट तो उन्होंने पता नहीं भी कितने तक भरिया होगा, यदि हाइट तो दसनी है ना असीं, तो बराबर रखता एवें पाई नाल पाई, आ 10 के पहाड़े से आ कट गया, 5 दूनी 10, आ 2 के पहाड़े से आ कट जूगा 6 ते, 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। यदा मतलब किन्ने सेंटीमीटर तक है जी वो हाइट हो जूगी 24 सेंटीमीटर तक। देखो कितना सौखा क्वेश्चन सीगा। तो हाइट कितनी आ गई अपने को 24 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करूँगा, जो आखूगा भी एक वैसल तो दूजे वैसल मैं चीज़ एम्प्टी की है, तुम वॉल्यूम बराबर रखनी, इन्नी चीज़ मैं आख्या सब तो सौखा चैप्टर है, शर्त है बस उन्होंने फॉर्मूले याद हो जूगा। ये भी अगे चल देंगे आप। आ 15वां क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है बई। कहना एक कहना 20 मीटर डायामीटर का बैल खूह पट्टिया सी 14 मीटर डूंगा। हुण देखो ये क्वेश्चन नहीं ना डायग्राम जो समझ आ गया हो, मैं करदा भी आ धरती है, ये धरती नहीं अर्थ सरफेस है भी जिथे आप रहने मान के चलो अर्थ सरफेस। तो जोड़ा खूह है आप डूंगा ही पट्टांगे, तो मान के चलो हुण आप खूह पट्टिया, जो भी आप मिट्टी पट्टांगे ना खूह पट्टांगे, तो याद रखियो वो अपने को सिलेंड्रिकल शेप च पट्टिया जाऊगा, ठीक है। अपन उपर का देखने जो सर्कल ही लगूगा ना, तो वो अपने को ऐ पट्टिया जाऊगा सिलेंड्रिकल शेप के, ये मान के चलो आ अपने खूह पट्टिया धरती चो, ठीक है। उदों बाद वो कहना किन्ने मीटर 20 मीटर डायामीटर का, आ डायामीटर 20 आख्या, काली गल च रेडियस ना 20 मान जाओ, फिर रेडियस कितना होया 10 मीटर होया। इनू आप रैड कलर च लिख लें, तो रेडियस अपने को 10 मीटर होया, ठीक है। रेडियस कितना होया अपने को 10 मीटर। कहना 14 मीटर डूंगा, आह एक तरह की हुण हाइट की काम करूँगा डूंगा, तो हाइट में कितनी आ गई अपने को 14 मीटर। ये खूह धरती पट्टिया। कहना अर्थ टेकन होगा, जी मिट्टी बाहर कड्डी, कहना वो आले दुआले खंडियाती इंबैकमेंट बनाने वास्ते। हुण इंबैकमेंट की होंदी है, आही चीज़ मेन है। इंबैकमेंट पता की होंदी है भी जिवें आपां खूह के आले दुआले आपां एवें कंध जी बना दीए, बेसिकली इंबैकमेंट तुहानूं आपां एवें समझा सकते हैं। आ चीज़ भी खूह के आले दुआले आपां कंध जी बना दीए, समझ गए हो तुसीं फीलिंग। चलो उरों क्लीयर हो जाऊगा तुहाडे कोल, ठीक है। आ मान के चलो खूह पट्टिया, ठीक है। किन्ने डायामीटर का 20 डायामीटर, आ 20 का डायामीटर सी खूह का, तो रेडियस कितना हो गया अपने को 10 मीटर हो गया, 14 मीटर डूंगा। कहना जी अपनी मिट्टी बाहर कड्डी वो आले दुआले एवें इंबैकमेंट बनाती, ठीक है। देखो आ और जोड़ा आ हुण आपां जे मान के चलो दोबारे इन्नी जगह तो आप खाली रखांगे, वो तो नहीं खूह च दोबारे मिट्टी डिग जूगी। आले दुआले जिवें आप पानी नहीं भरते होंगे खूह तो, आले दुआले की कंध होंदी उन्होंने इंबैकमेंट बोलते हैं। कहना इंबैकमेंट बनाती कितनी विड्थ की 5 मीटर की। ये मतलब मैं कह सकदा है भी आ और आ जोड़ा रेडियस थी उन्होंने तो हैगी है, आ अगों आ इन्नी जी आ कंध जी बनाई है, ये 5 मीटर की बनाई है असीं, किन्ने मीटर की 5 मीटर की, ठीक है। आ कंध जी तो कहना इंबैकमेंट बनाती, तो कहना हाइट दसो इंबैकमेंट की, आ हाइट पूछे। पहले तो क्वेश्चन को दोबारे समझो, आ और मिट्टी कड्डी धरती चो, मिट्टी कड्ड के उरां परां डिगन दी जाए वो आले दुआले बिछाती, तो आ खूह है, खूह उरों जा रहा खूह, आ खूह है,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਸ ਉਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਐਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ ਬਣ ਗਈ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਹ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿਹਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਡੇਗਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਖੂਹ ਹੈ, ਆਹ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਖੂਹ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 10 ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਇੰਬੈਕਮੈਂਟ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, 5 ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 10 ਦਾ, ਵੱਡਾ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 15 ਦਾ। ਵੱਡਾ ਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਖੂਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਹ ਏਰੀਆ ਲੱਭ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਆਰ, ਆਹ ਵੱਡਾ ਆਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ, ਪਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 10 ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 10 ਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ 5 ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ 10 5 ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 15, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਬੈਕਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, 5 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਾਈ 22/7, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 25, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ 5। ਆਹ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਬਰਾਬਰ ਵੋਲਿਊਮ 2, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ, ਹਾਈਟ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ 10 ਗੁਣਾ 10 ਐਚ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਏਰੀਆ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਬੈਕਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਈਟ ਐਚ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 22/7 ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ ਗਿਆ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, 5 5 25। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਕਿੰਨੀ, 14 ਗਿਵਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 14 ਦੂਣੀ 28, 28 ਦੂਣੀ 56, 56/5 ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 11 5 55, ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੰਡਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 5 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ 1/5 0.20 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 11.20। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਨੀ ਮਿੱਟੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਸੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਏਰੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਬੇਸ ਜਾਂ ਬੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਇੰਨੇ ਦੀ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਖੂਹ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੱਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖੂਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 16ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਹ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੋਲਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਆ ਦੂਜੀ ਬੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੀ ਬੋਲ ਡੁੱਬ ਜੂਗੀ,
ये आ बॉल डिगती, ठीक है, दो बॉलां डिगती, एक आ बॉल डिगती। जे बॉल डिगी है तो पानी पहले नालों उपर आजू, थोड़ा जा पानी उपर आजूगा, ये इन्ना हो जूगा, इन्ना उपर आ गया, मन के चलो पानी पानी किन्ना उपर आया जिन्ना बॉलां ने जगह रोकी। मतलब पानी उपर आने की वॉल्यूम तो बॉलों की वॉल्यूम उरे बराबर। उन्हें ध्यान रखना भी कि वॉल्यूम आ पुरानी हाइट तो अपन कोई लला कक्खा नहीं, वो तो पानी पिया सी, तो पानी की जिन्नी वॉल्यूम बढ़ी, जिन्नी हाइट बढ़ी, जिन्ना पानी की वॉल्यूम बढ़ी तो बॉलों की वॉल्यूम बराबर है, उन्नी बढ़ूगा। ठीक है, अगे कहना लैवल किन्ने बढ़ गया 4 सेंटीमीटर नाल, ये दसता 4 सेंटीमीटर बढ़ गया। कहना ये रेडियस एक बॉल का अद्धा है दूजी बॉल नालों, ठीक है, एक बॉल का रेडियस दूजी बॉल नालों अद्धा है। ये आ मैं पहली बॉल बनाती आ दूजी, एक का रेडियस मैं आर मान लेना तो एक का रेडियस मैं 2 आर मान लेना, अद्धा मनण नालों 2 आर अद्धा ही होया, हुण ओहदा अद्धा आ दो बॉलां सी। कहना जिहड़ा सिलेंडर है वह जिहड़ा डायामीटर है 18, डायामीटर 18 है तो सिलेंडर का रेडियस 9 सेंटीमीटर होया। सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर तो दसो वह बॉल का रेडियस दसो, ठीक है, दोनों बॉलों का। बहुत सौखा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, पहला तो क्वेश्चन समझ आ गया भी अं आख्या भी कोई सिलेंडर से पानी का भरया हुआ सी, वो जो दो बॉलां डिगदियाँ, एक का रेडियस दूजी तो अद्धा, जिहदा 2 है तो एक है, ठीक है, तो हाइट इन्ना बढ़ गई दसो। तो बस वही है भी जिन्नी वॉल्यूम बढ़ी है वॉल्यूम बराबर ही रखांगे आपां जिन्नी, क्योंकि पानी की जिन्नी भी वॉल्यूम बढ़ी है वॉल्यूम इनक्रीज़ किहदे बराबर होगा, वो जिहड़े दो स्फेरिकल बॉलां ने उन्हां दी वॉल्यूम के बराबर है ना, क्योंकि उन्नी बढ़ूगी। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स उन्हां दे बराबर। हुण वॉल्यूम कितनी वधी है सिलेंडर की वॉल्यूम की होंदी है पाई आर स्केयर एच। हुण आ एच कई बार अपन जान के पुराना भी दे दूगा, पुराना नहीं अपने कंसीडर करना, अपने सिर्फ जिन्ना बढ़िया वही देखना पाई आर स्केयर एच, और तो दिता ही नहीं। कई बार उलझन पै जाती, वो कहता पुरानी हाइट 10 सी हुण 14 हो गई, तो अपने वर्गा उत्थे उलझ जाता। अपने सिर्फ देखना भी बॉलों नाल कितनी वधी है, 4 वधी है पाई आर स्केयर एच, इधर स्फेरिकल बॉलों की वॉल्यूम। तो हुण आपां मैं तुहानूं स्फीयर की वॉल्यूम पढ़ाई नहीं, उरे दस देना, इस बाद आप स्फीयर कर लांगे, ठीक है। तो स्फीयर हुंदा जी अपने कोले एवें, तो फिलहाल इस बाद सिर्फ यदि वॉल्यूम याद कर लो, स्फीयर की वॉल्यूम होंगी है 4/3 पाई आर क्यूब। आ क्वेश्चन तो बाद आप स्फीयर तो हेमीस्फीयर भी पढ़ लेंगे, कितनी होंगी है 4/3 पाई आर क्यूब, इन्ना फॉर्मूला याद रखियो। तो उरे पहले की वॉल्यूम कितनी होगी, पहली की 4/3 पाई आर क्यूब, इनू मैं पहली बॉल मान ली। दूजी की कितनी होगी प्लस 4/3 पाई आर, वह आर 2 आर लिखियो 2 आर क्यूब, ठीक है। तो हुण कितना बन जूगा, इनू आप जो सॉल्व करांगे कितना आ गया पाई गुणा 9 गुणा 4, इधर कितना आ गया 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन है, आर क्यूब कॉमन है। इधर की बचूगा अपने को एक बचूगा, सारी कॉमन कट लिया एक, उधर की बचूगा 2 ना कर लियो, 2 का क्यूब 8 बचूगा, चाहे थोड़ी मर्जी है, पहले उन्होंने लिख लियो एवं 8 आर क्यूब, फिर कॉमन कर लियो, ठीक है। हुण देखो 8 तो 1 जो जोड़ांगे कितना बन जूगा 9, ये आ भी 9 आ भी 9 कट गया, आ भी 4 कट गया, आ भी पाई कट गया, आ 3 नाल 3 ना कट दियो क्योंकि आ 3 नीचे है, तिरछा नहीं कट दो, तो तिरछा गुणा होंदा गुणा हो जूगा 9 × 27, उधर बच गया आर क्यूब। किहदा क्यूब 27 होंदा बई 3 का, यदा मतलब आर 3 है। उन्हें आपां नूं दोनों बॉलों के रेडियस पूछे ने, पहली का असीं आर मन्निया सी, जे पहली बॉल का आर मन्निया सी तो पहली बॉल का रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, दूजी का असीं 2 आर मन्निया सी तो कितना आ गया 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर साडा आंसर है, ठीक है। नोट करो फिर अगे चलते। एक बार दोबारा देख लो जो किसी को नहीं समझ आए, पहला उरे तक पानी भरिया होया सी, ठीक है। उदों बाद उन्हें क्या कहना 2 बॉलां डिगतियां, जे 2 बॉलां डिगतियां पानी उपर आऊगा, पानी कितना उपर आऊगा जिन्नी वो दोनों बॉलों की वॉल्यूम है, बस इन्नी की चीज़ है, ठीक है। आर लिख लो भी पानी जिन्ना उपर आऊगा, ठीक है, बराबर होगा वो दोनों बॉलों की वॉल्यूम दे, क्योंकि उन्नी उपर आऊगा पानी जिन्नियां बॉलों ने जगह घेरी अंदर आके, ठीक है। तो यदि वॉल्यूम इधर सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होंगी है पाई आर स्केयर एच, तो पाई आर 9 दिता सी 9 स्केयर एच 4, जिन्नी वधी है सिर्फ असीं उन्नी देखनी एच। इधर दोनों वॉल्यूम स्फेरिकल बॉलों की वॉल्यूम, तो स्फीयर की वॉल्यूम हजे मैं तुहानूं पढ़ाई नहीं सी, पर मैं तुहानूं पहले आता भी स्फीयर का जिहड़ा वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो इन्ना है 4/3 पाई आर क्यूब, इस नूं याद करना पऊगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहली बॉल का कितना आ गया, वो कहना एक बॉल का रेडियस दूजी तो दुगना है, अद्धा है, जिहदा 2 आर इहदा आर होया, तो पहली की वॉल्यूम कितनी हुई 4/3 पाई आर क्यूब, दूजी की 4/3 पाई 2 आर क्यूब। और 2 आर का क्यूब करेंगे 8 आर क्यूब बनूगा, कि कल आर का क्यूब कर दूँ। हुण मैं साझा लै लिया इधरों 4/3 पाई तो आर क्यूब, उरे 1 बच गया, उधर 8 बच गया, 1 ते 8 जोड़ेंगे 9, आ 9 नाल 9 कटदा, 4 नाल 4 कटदा, पाई नाल पाई कटदा, 27 बन गया। किहदा क्यूब 27 है 3 का। तो उन्हें पहली बॉल तो दूजी बॉल का रेडियस पूछा, पहली का असीं आर मन्निया सी, दूजी का 2 आर, तो पहली 3 सेंटीमीटर की, दूजी
6 सेंटीमीटर की। क्लीयर है, उम्मीद करना समझ आ गया होगा। जे समझ आ गया हुण आपां नैक्सट अपना उहदे चलते हैं स्फीयर ते हैमीस्फीयर, ये बारे भी आप पढ़ लैने। स्फीयर ते अपने कोले आ गया हैमीस्फीयर। देखो स्फीयर हुंदा अपने कोले एवें आ गोल चक्कर, ये स्फीयर हुंदा, ठीक है। आ अपने कोल स्फीयर हुंदा। तुसीं कहोगे सर ये तो सर्कल है, बई ये 2D च देखांगे सर्कल है, 3D च देखांगे तो चलो बई आरों अपन सही समझ आ जाऊगा। देखो एक स्फीयर ते हैमीस्फीयर। हुण ना स्फीयर देखो सर्कल तो 2D च हुंदा, स्फीयर एवें आले दुआले जिवें अपनी बॉल है वो स्फीयर है, मतलब सारे पासे हुंदी है ना। तो इहदा सेंटर तो जो आपां कोई देखांगे, ठीक है, तो सेंटर तो सारे पासे बॉल दे इधरले पासे उपर पासे सारे पासे सेम होगा, उन्होंने आपां की बोल देंगे रेडियस, ठीक है। तो हैमीस्फीयर उन्होंने अद्धा तोड़ता, आ देखो अद्धा अद्धा तोड़ता, विचालों कट दी बॉल, ठीक है, ये आहा रेडियस होगा, ठीक है। हुण एक गल याद रखियो, हैमीस्फीयर कई बार वो ऐ बना दूगा, ऐ बना दूगा, ऐ बना दूगा, ज़्यादातर आप ऐ बनाया करेंगे हैमीस्फीयर। हुण एक गल दसो, उरों लैके आ इधरले खुंजे तक जावांगे, आही चीज़ होगी भी अद्ध चों अद्धर जावांगे, अद्धा ही होंदा हैमीस्फीयर। इहदा मतलब आ भी की है अपने कोले, जे आ और उरे लैके रेडियस है तो आ भी की है रेडियस ही है। याद रखियो हैमीस्फीयर की हाइट भी रेडियस ही होंदी है, क्योंकि वह बॉल है, ठीक है, विचालों कट दी, चाहे इधर देख लो इधर देख लो किधर मर्जी देख लो, रेडियस है ना। तो हुण अपने कोल इहदे उपर क्वेश्चन की आऊगा, एक तो इन्हां दी वॉल्यूम याद रखनी है। तो वॉल्यूम अपने कोल कितनी होंदी हैगी, ठीक है, तो इहदी 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर दी। हैमीस्फीयर अद्धा हुंदा तो वॉल्यूम भी अद्धी, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, नाल क्यूब लगदा हुंदा पाई/3। हुण सरफेस एरिया, हुण इहदा टोटल सरफेस एरिया या करवड सरफेस एरिया। मैं आख्या सी भी टोटल सरफेस एरिया ते करवड सरफेस एरिया कितना फर्क हुंदा, भी टॉप ते बॉटम छड्ड दो, टोटल च सारा ले लो, करवड टॉप ते बॉटम। इहदा टॉप भी एक पॉइंट है, बॉटम भी एक पॉइंट है, मतलब इहदा सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं असीं, ना टोटल सरफेस एरिया ना करवड सरफेस एरिया, सीधा एक वर्ड बोलते हैं सरफेस एरिया। तो वो अपने कोल कितना हुंदा 4 पाई आर स्क्वेयर, याद कर लियो। इहदा अपने कोल फर्क पऊगा सरफेस एरिया, इहदा अलग करवड सरफेस एरिया अलग होगा, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। किवें हुण इहदा जिहड़ा आले दुआले वाला सी यही होया टोटल सरफेस एरिया, कितना होया 4 पाई आर स्क्वेयर, फिर अद्धा कितना रह गया, अद्धा 2 पाई आर स्क्वेयर। ये करवड है 2 पाई आर स्क्वेयर। बेसिकली असी आहा आ कला आ लैता आहा, ठीक है, कला आहा एरिया आहा। पर जे मैं टोटल देखा, टोटल में तो मैं आ बेस भी लूँगा, जिवें आ देखो आ बेस, आ तो बेस है ना, थल्ले टिकूगा ना ये, तो मतलब इहदा जिहड़ा इहदा तो बेस 0 है नहीं, इहदा तो बेस पॉइंट है नहीं गा। तो हैमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया तो करवड सरफेस एरिया हुंदा है, पर स्फीयर का कला अपने कोले सरफेस एरिया बोलते हैं, चाहे टोटल कहते करवड कहते एन ही होगा। तो इधर इहदा टोटल एक सर्कल ही है ना, ये पूरा एक सर्कल जुड़ जूगा, मतलब पाई आर स्क्वेयर एक होर जुड़ जूगा, कितना बन जूगा 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो दोबारा इनू सम अप करदा मैं, तो याद रखियो अपने कोले स्फीयर का अपने कोले सिर्फ उही हुंदा अपने कोले वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो हैमीस्फीयर की अद्धी 2/3 पाई आर क्यूब। उदों बाद इहदा सरफेस एरिया चाहे टोटल पुछ ले करवड पुछ ले 4 पाई आर स्क्वेयर। इहदा ध्यान देखना, इहदा करवड तो हुंदा 2 पाई आर स्क्वेयर, मतलब उहदा अद्धा, क्योंकि कला करव वाले हिस्से का आ करव वाले हिस्से का। जे आप टोटल लवांगे तो नाल आपां बेस भी लवांगे, हुण बेस का भी एरिया एक सर्कल होर जुड़ जूगा, तो 3 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। उम्मीद करते समझ आ गया होगा स्फीयर तो हैमीस्फीयर। हुण आपां इहदे क्वेश्चन कर लैने जिन्ने क अपने बच गए, ठीक है। हुण अगे 17वां क्वेश्चन देखो जी, 17th क्वेश्चन कहना एक टैंक 4 मीटर लॉन्ग है, 2.5 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है। ये डग किया आपां ने, हुण ना एक आपां ने धरती चों टोआ पुट्टिया, ठीक है। हाँ जी, तो एक बड़ी औखी डायग्राम लभी है तुहाडे वास्ते, भी सौखा समझ आ जाऊगा। मैं देखो कहना एक टैंक 4 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप डग किया किसी खेत के विचों पट्टिया। जिवें देखो खेत चों असीं टोआ पट्टिया, खेत कितना सी सारा 31 मीटर लॉन्ग तो 10 मीटर वाइड। आ सारा खेत का दसिया, खेत की डिमेंशन क्या कहें 31 मीटर लॉन्ग है खेत, 10 मीटर वाइड है। आ खेत बारे दसता 10 मीटर वाइड। हुण जिहड़ा टोआ पट्टिया, टोआ कहना 4 मीटर लॉन्ग पट्टिया, लॉन्ग का 4 मीटर पट्टिया, किन्ने मीटर वाइड 2.5 मीटर वाइड पट्टिया, 2.5 मीटर वाइड पट्टिया। किन्ना डूंगा पट्टिया 1.5, ये आह 1.5 डूंगा पट्टिया, ठीक है। कहना जिहड़ी अर्थ आपां ने टेकन आउट, जिहड़ी भी मिट्टी बाहर कड्ढी उन्होंने खेत च आले दुआले खंडिया, आले दुआले आ सारे खेत च खंडिया, ये च खंडिया। तो हुण जे मिट्टी उरों पट्ट के आले दुआले खंडियाई है,
ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਜਮਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ। ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਉਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਉਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕਿਊਬਾਈਡ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਪਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੀਟਰ 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 ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿੱਧਾ 4 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 1.5 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਚਾਹੇ 2.5 ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ, ਇੰਨੀ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਆਹੀ ਏਰੀਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਏਰੀਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਏਰੀਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਛਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਏਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਟੋਏ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 31, ਬ੍ਰੈਡਥ 10, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਟੋਏ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਲੈਣੀ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 2.5। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਈ ਡੂੰਘਾ 1.5 ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 310 ਮਾਈਨਸ 25 ਚੌਕਾ 100 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 10, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 300 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ, 300 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਆਹ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ 300 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਧਰ 4 ਗੁਣਾ 2.5 ਗੁਣਾ 1.5, ਉਹ 300 ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਸੈਲਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, 25 ਦੂਣੀ 30, 25 ਚੌਕਾ 100, 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆਹ ਕੱਢ ਗਈਆਂ, 1 ਜ਼ੀਰੋ ਬਚ ਗਈ, 20 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1/20 ਮੀਟਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 100, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਰ 'ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। 20 5 100, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ 1 ਬਰਾਬਰ ਵੋਲਿਊਮ 2, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਚਲੋ ਬਈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 18ਵਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਈਪ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਈਪ, ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਹ 10 ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈਪ 5 mm ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਰਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ, 5 mm। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਊਗੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਨੀਕਲ ਵੈਸਲ ਭਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਭਰਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਕੋਨੀਕਲ ਵੈਸਲ।
ये मान के चलो ए च भर रही है, इनू भरना कॉनिकल वैसल भरने इन्हें एक जिहदा डायमीटर 30 है, इहदा रेडियस लिख लीए। जे डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना होया 15 सेंटीमीटर होया, डैप्थ 24 है, डंगाई 24 है, हाइट 24 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलो हुण देखते हैं असीं भी कितना टाइम लऊगी। ऑप्शनां काच ने मिनटां च। ठीक है, तो देखते हैं। मन पहला असीं ऐं देख लीए भी पहली गल तो वॉल्यूम बराबर होगी। ठीक है, भी जिन्ना पानी निकलू उन्ना पानी उस पऊगा। मान के चलो एन मिनट च भरूगी वो। असीं देख लिए एन मिनट च कितना। पहला तो ऐं देखिए भी 1 मिनट च कितना पानी भरदी है। पहला सारे यूनिटां सेम कर लो, किसी एक च लै जाओ। देखो उरे यूनिटां दी बारी कन्फ्यूजन है, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। वड्डी गल तो हो रही है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ यूनिट च ले आओ जिहड़े च ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा। मैं कहना उन्हें भी छोटी यूनिट च ले आया करो, सौखे रहने। सारिਆਂ ਨੂੰ मिलीमीटर च ले आइए ਜਾਂ मीटर च ले चलते हैं, सॉरी सेंटीमीटर च कि मिलीमीटर च। मिलीमीटर च ले आने, मैं लैन लिखदा किलो, हैक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। जे तो सेंटीमीटर ਨੂੰ मिलीमीटर च लैके जाना फिर तो 10 नाल ही गुणा करनी है। 240 मिलीमीटर, आह 150 मिलीमीटर, आ तो मिलीमीटर जी है, पर यह डायामीटर है, याद रखियो। जे डायामीटर इन्ना फिर रेडियस कितना होगा, यदा भी अद्धा 2.5 मिलीमीटर। बस इनू मिलीमीटर च लैके जाना 10 मीटर। मीटर तो डेसी 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप तो 1000 नाल 3 जीरोआं होर लग जाएंगे, 1 जीरो तो पहले ही सी। इन्ने मिलीमीटर आ गया। हुण बस क्वेश्चन सॉल्व है, सिर्फ अजे मैं यूनिट सेम कीतियां। हुण मैं देखदा भी ये जिन्ना आपां ने भरना है, कितना भरना है, इहदी वॉल्यूम तो उहदी वॉल्यूम बराबर होगी। इहदी वॉल्यूम तो उहदी वॉल्यूम जिन्ना पानी वो भरूगा। पहले इहदी वॉल्यूम कितनी हुई, लेंथ इहदी वॉल्यूम कितनी हुंदी अपने कोले पाई आर स्केयर एच, पाई आर स्केयर एच। पर देखो सॉरी हाँ पाई आर स्केयर एच 1/3 पाई आर कितना उरे 150 गुणा 150 पाई आर स्केयर एच, एच कितना 240। इन्नी अपने वॉल्यूम भरनी है, यदि वॉल्यूम इन्ना पानी भरना है। बराबर मान के चलो एन मिनट च भी एन मिनट च भरया जाऊगा, गुणा 1 मिनट च कितना पानी भरदा सी वो लिखना। हुण वो किवें भरांगे, 1 मिनट च उरे तक का पानी भरदा जिन्ना उरे तक होगा। मतलब आह की बन गई हाइट बन गई, आह रेडियस है। तो 1 मिनट च दी वॉल्यूम कितनी आ गई, 1 मिनट वास्ते दी वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच। तो पाई आई रखो, आर कितना भर लोगे तुसीं 2.5 एच किन्नी 10,000। ठीक है, तो 1 मिनट च इन्ना पानी भरदा जिहड़ी वो पाइप है। तो मान के चलो एन मिनट च भरूगी, तो एन मिनट च जिन्ना भी पानी होगा बराबर है कोण की वॉल्यूम के दोनों बराबर रखते सॉल्व कर लेने बस। पाई नाल पाई, पहला तो पॉइंट हटाया आ रे बटे 10, पॉइंट हटाया बटे 10, आ 2 जीरोआं नाल आ 2 जीरो आपां ने कट दियां। हुण करी चलो कटिंग। ठीक है, तो 5 दे पहाड़े ते 5 ते 5 दे पहाड़े ते 3 ते 5 दी 15, 5 दे पहाड़े ते 5 ते 5 दे पहाड़े ते 3 ते 5 दे पहाड़े ते 6 ते 5 दे पहाड़े ते 6 ते। तो 100 बच गया। आ जीरो नाल जीरो, वो 10 नूं उधर डिवाइड च लै जाने। तो कितना आ गया इधर अपने को 6 गुणा 3 दे पहाड़े ते 2 ते आ गया 6। की बच गया इधर अपने को 2 गुणा 6 गुणा 24, तो 10 उधर गुणा सी इधर बटे च आ जाऊगा। इसका मतलब इन्ने मिनट लगणगे। किन्ने बने ये देख लो, 6 दूनी 12, 12 की गुणा करते हैं आप 24 नाल, 12 चौके 48, 4 पे हासिल 24, 24 ते 4 28 बटे 10। इसका मतलब 28.8 मिनट। तो किन्ने मिनट लगणगे 28.8 मिनट। दोबारे मैं सारा रिपीट करदा, कोई बहुता औखा नहीं गा। ठीक है, ठीक है, एक बारी आप दोबारे इनू रिपीट करते हैं। वो कहना वाटर फ्लो करता 10 मीटर प्रति मिनट नाल। ਇਹਦਾ मतलब 1 मिनट ਜਿਹੜਾ 10 मीटर तक का पानी है वो मतलब एक तरह का 1 मिनट च वैसल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, ठीक है, तो 1 मिनट च ਜਿਹੜਾ 10 मीटर तक का ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੇਮ ਕੀਤੀਆਂ मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं मिलीमीटर च ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ सेंटीमीटर च ਲੈ ਜਾਓ। ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਇੰਨਾ ਭਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੋਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭਰਨਾ। ਕੋਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਚ। ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕੋਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਰੱਖੀ है बराबर। उधर मैं मान के चलो एन मिनट च भर दूंगा, 1 मिनट च कितना भरदा 1 मिनट च कितना भरदा उरे तक। मतलब आ हाइट बन गई, आह रेडियस है, रेडियस पता है, हाइट पता है, आ सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। 1 मिनट च इन्ना भरदा मान के चलो एन मिनट च भरू, एन गुणा 1 मिनट का पानी बराबर जिन्ना पानी भरना। कैलकुलेशन आपो अपनी। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट सीगा, उम्मीद करदा हो गया होगा। चलो अगे 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं फिर आप। 19th क्वेश्चन कहना डिमेंशनस ऑफ रूम आर 20 मीटर 50 मीटर 15 तो इन्ना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट रेट इन्ने। हुण देखो अपने सिर्फ किनू रंग करना है 4 कंधां नूं।
ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 6 ਦੀਆਂ 6 ਕੰਧਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ ਵੀ 4 ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆ ਰੇਟ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ 2L+B, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 35 ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ, ਆ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 10। ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, 35 ਦੂਣੀ 70, 700 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਤਾਂ 700 ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ? 7000 ਰੁਪਏ। ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਮੰਨਣਾ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ 4 ਵਾਲਸ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 20ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਇਹ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? 2L+B। ਆਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਰੇ 2L+B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 35, 2 ਗੁਣਾ 35 ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, 35 ਦੂਣੀ 70, 700 ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ 700 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਪਲੱਸ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਛੱਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਨੀ ਛੱਤ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ? ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਮਤਲਬ 20 ਗੁਣਾ 15, 15 ਦੂਣੀ 30, 300 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ 700 ਅਤੇ 300, 1000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਨੂੰ? 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 1000 ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, 4 ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਆਹ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਅੱਡ ਕੱਢਿਓ, ਫਿਰ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਅੱਡ ਕੱਢਿਓ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਤ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋਗੇ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੱਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓਗੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 22ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਇਟਸ ਲੈਂਥ, ਡਬਲ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕਲਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਐਟ ਰੇਟ 25 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇੰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਰੇਟ ਕਲਰ ਕੀਤਾ? 25 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਰੇਟ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ? ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 5000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗੁਣਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, 25 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖਰਚਾ 5000 ਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਏਰੀਆ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ। ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 25, 25 ਦੂਣੀ 50, 200। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਛੱਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਰਚਾ 5000 ਹੋਇਆ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 200 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲਾਂ 2x, ਬ੍ਰੈਡਥ ਮੰਨ ਲਾਂ 1x। ਸਰ 1x ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਉਹ ਨਾਲ? ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1। ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ x ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ x ਗੁਣਾ x ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 2x ਸਕੁਅਰ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੋਇਆ 2x ਸਕੁਅਰ। ਵੈਸੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 200। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 100। ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 100 ਹੁੰਦਾ? 10 ਦਾ। ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ 10 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਆ ਗਈ 10। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕੰਧਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੱਸਤਾ, ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਉਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਖਰਚਾ ਦੱਸਤਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ 4 ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, 4 ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਹੈ
कॉस्ट है वो किहदे बराबर होगा, आई होगा भी 4 कंधां दा एरिया, 4 कंधां दा एरिया गुणा की रेट रंग किते ने, है ना। आई होगा कॉस्ट, कॉस्ट वो कहना किन्ना है 64,800, इन्ने रुपए लगे 4 कंधां दे एरिए दे। 4 कंधां दा एरिया वैसे किहदे बराबर हुंदा, मैं तुहानूं दस्सिया होया पैरामीटर गुणा हाइट, आही हुंदा 4 कंधां दा एरिया, पैरामीटर गुणा हाइट। की रेट रंग कीता 240 रुपए मीटर नूं, आह रेट नूं रंग कीता, ठीक है। तो हुण उरे भर दो बस वैल्यू, आ रहा गया। तो पैरामीटर किहदे बराबर हुंदा 2L + B, L ते B तो मैनूं पता किन्नी कढ लिया सी अपने 20 ते 10 30, हाइट पता नहीं उन्होंने आई रखो 2L + B, ठीक है। आह गुणा 240, बस कर लो कैलकुलेशन, 0 नाल 0 0 नाल 0, 3 दूनी 6, 6 दे पहाड़े ते जान दो उधर, 6 एकम 6 0, 8 छे 48, 24 तो जान दो सीधा, ठीक है। ਜਾਂ 12 ਤੇ ਜਾਣ ਦੋ, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 12 आया इन्ना तो 2 इधर डिवाइड च आ जाऊगा, तो 9/2 आ गई हाइट। 9 का अद्ध कितना होंगे 4.5 मीटर, तो हाइट कितनी आ गई 4.5 मीटर, ठीक है। कवर होना नहीं, क्वेश्चन सौखा है, दोबारे रिपीट करते हैं। देखो आपां नूं उरे सीलिंग का दसता भी भाई छत नूं रंग किया सी, आह रेट सी 5,000 खर्च हो गया, तो कॉस्ट आई होंदा भी कितना एरिया गुणा की रेट, 5,000 खर्च हो गया, एरिया पता नहीं, रेट 25 है, इसका मतलब कितना एरिया रंग किया 200 मीटर स्क्वायर, ये छत का एरिया आ गया। जे छत का एरिया इन्ना है मेरे अकॉर्डिंग कितना उरे गुणा करांगे 2x स्क्वायर बराबर 200 दे, x बराबर 10 दे, तो लेंथ ते ब्रैथ आ गई, तो वो 4 कंधां का एरिया उन्हें आख्या कहना जे 4 कंधां नूं मैं आ रेट के हिसाब नाल कीता तो कॉस्ट इन्ना आ गया, तो 4 का कॉस्ट इन्ना है, आ रेट इन्ना है, 4 कंधां का एरिया पता नहीं, 4 कंधां का एरिया किहदे बराबर हुंदा पैरामीटर गुणा हाइट, कॉस्ट इन्ना पैरामीटर गुणा हाइट बराबर रेट, सॉल्व किया तो हाइट कितनी आ गई अपने को 4.5 मीटर, ठीक है। चलो जी, तो अगला क्वेश्चन हुण देखो, जिवें अपने को ना रूम वगैरह जिवें आपां किसी कंध नूं रंग कराउणा है, हुण जे कोई विंडो है, विंडो तो कलर होगी नहीं, है ना, उवें अपने को डिमेंशन दूगा, कहना एक रूम है, रूम के डिमेंशन ने 23वां क्वेश्चन, ठीक है। आ कोई रूम है, लेंथ दसती कितनी 30 मीटर, ब्रैथ दसती कितनी 20 मीटर, हाइट दसती कितनी 10 मीटर, कहना रूम दे हैज़ 2 डोर, 2 डोर ने, तो हरेक की डिमेंशन इन्नी है, तो उरे मैं लिखता आ रूम सी, आ सारा रूम बारे दस्सिया सी, आ हुण 2 डोर ने, एक नहीं है 2 ने, मतलब जे असीं एक दा एरिया कढ लिया तो दूजे का भी कढ लांगे, तो डोर की लेंथ, क्योंकि डोर भी तो रैक्टेंगल शेप च हुंदा है, उहदी लेंथ ब्रैथ लिख लो, इनू मैं ऐ करदा L ते B, छोटी L ते B मान लेना, तो 2.5 मीटर गुणा 4 मीटर, तो विंडोआं ने 4 विंडोआं ने, 4 विंडोआं ने, विंडो भी रैक्टेंगल शेप च मन्नांगे असीं, विंडो की लेंथ ब्रैथ कितनी है 1.5 ते 1.5 मीटर, 1 मीटर, कहना दसो 4 कंधां नूं जे असीं रंग करना आ रेट के हिसाब नाल कितना खर्च होगा, तो मैथ वाला जिहड़ा टीचर हुंदा जे वो रंग करावे, ओह ना जे ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗ, ਇਹਦੇ ਘਟਾਊਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਰੋਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲ ਜੂ, 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਇਹ 4 ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਡੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 2L + B, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 30 ਤੇ 50 ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ 10, ਤਾਂ 50 दूनी 100, 10 मतलब 1000 मीटर ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਪਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਰ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਆ 2 ਡੋਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, 2 ਡੋਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਆ 2 ਗੁਣਾ 1 ਡੋਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਡੋਰ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ मतलब 2.5 ਗੁਣਾ 4, ਤਾਂ 2.5 ਦਾ ਦੁਗਣਾ 5, 5 ਚੌਕਾ 20, ਆ 20 ਏਰੀਆ ਡੋਰ ਦਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ A' ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ A', 4 ਵਿੰਡੋਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਗੁਣਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋਊਗੀ ਵਿੰਡੋ ਵੀ, ਤਾਂ 4 ਦਾ ਗੁਣਾ 4 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 15 ਚੌਕੇ 60, 6 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 26 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 980 ਬਚਦੇ, 4 ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ 976 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਰੰਗ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 976 ਗੁਣਾ 20, ਆ 0 ਦੀ ਤਾਂ 0 ਲੱਗ ਜੂਗੀ, 6 दूनी 12 ਹਾਸਲ ਪਿਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ,
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 0 ਦੀ 0, 6 दूनी 12 ਹਾਸਲ ਪੈ 1, 7 दूनी 14 ਤੇ 1 15 ਹਾਸਲ ਪੈ 1, 9 दूनी 18 ਤੇ 1 19, ਤਾਂ 19520। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ 19520। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ 19 21 ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 24ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਹਾਈਟ ਆਫ ਰੂਮ ਟੂ ਦਾ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਰੂਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ, 2:5। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 260 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਲਸ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 50 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਹੈ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਏਰੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਡੋਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰੂਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰੂਮ ਦੀ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, 260 ਰੁਪਏ। ਕੋਸਟ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿੰਨਾ, 260 ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੂਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਾਈਟ 2x, ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 5x, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 10x ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 10x ਗੁਣਾ 2x, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 20x ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣਾ, 15, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 15 ਡੋਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਡੋਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 20x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 15। ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਰੇਟ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਏਰੀਆ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ 2 ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 260 ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਲੱਭਿਆ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਰੰਗ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦਾ ਲੱਭਿਆ, 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 5x ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 10x ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਣਾ 2x ਹਾਈਟ, 20x ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਕੰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਡੋਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15। 4 ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਡੋਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਤਾ 15, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਰੇਟ ਨੂੰ, 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਗੁਣਾ 2 ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 130, ਆ 15 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉੱਧਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ 20x ਸਕੁਏਅਰ ਬਰਾਬਰ, ਜੇ 15 ਉੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 145। ਤਾਂ x ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 145/20। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 4 'ਤੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, 9 5 45। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਟ, ਓਹੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। ਆ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰੇਟ ਰੂਟ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈਂਥ ਲੱਭ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ, ਪੇਪਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ, 260 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਪਰ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਗੁਣਾ ਕੋਸਟਲੀ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੋਸਟ ਕੀ ਆ, 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗੂ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 2 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਖਰਚਾ 260 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੂ, ਗੁਣਾ 2। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ 130, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 130 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ 130 ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ 130 ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ।
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, 100 ਤੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਏਰੀਆ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੜਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20x² - 15। ਪੇਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 65, ਤਾਂ 20x², 15 ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 65 ਤੇ 15 80, 20 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ 4 ਤੇ x² 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਈਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਸੀ 2x, ਤਾਂ x ਜੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2x ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਮੀਟਰ। ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸਤਾ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਦੱਸਤੀ। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਮੈਂ 2x ਮੰਨ ਲਈ, ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 5x, ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 10x ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ 10x ਗੁਣਾ 2, 20x² ਆ ਗਿਆ 4 ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 15 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 15 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਖੋ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ 260 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਜੇ ਟੋਟਲ 260 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਣਾ 2 ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 130 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 130 ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ SVL ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕੌਮ ਦੋਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕੌਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ SVL ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਰਾਥਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮੈਰਾਥਨਸ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ SVL ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਲੋਟ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਐ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਚਲੋ 25ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨੀਕਲ ਕੱਪ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫਾਰਮਸ ਆ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਐਟ ਦ ਟੋਪ, ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਕੋਈ ਕੋਨੀਕਲ ਕੱਪ ਹੈ, ਆਹ ਉੱਪਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨ ਦੀ ਆਹ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੋਨ ਦੀ ਕਹਤਾ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੀਏ, ਔਰ ਕੋਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੀਏ, ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਇਹਦਾ 7, ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਤੇ ਕੋਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਕੋਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ 7 ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ 7 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕੋਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਆਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਕੋਨ ਤਾਂ 2/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ। ਬਸ ਦੋਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਰੀ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ 7 ਗੁਣਾ 7 ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਆਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 7, ਹਾਈਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਮਨ ਹੈ, 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 343 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਮਤਲਬ 22/7, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 2/3 ਬਚ ਗਿਆ
प्लस 1, ਇਹਦਾ मतलब ਇੰਨੀ वॉल्यूम है आइसक्रीम की। ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे आ जाऊगा 49, क्योंकि 3 का 7 का क्यूब है, जो 7 दे वंडांगे 7 का स्केयर बचूगा। 49 गुणा 22 गुणा ये कितना आ गया 3, 3 ते 2 5, 5/3, ठीक है। तो आंसर अपने को लगभग पॉइंटा च आ रहा है। ओहो दोबारा एक सिंपल जी मिसटेक है, तुसीं कैच कर ली होनी, मैनूं यकीन है, ठीक है। ਇਹਦਾ वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्केयर ਹੁੰਦਾ है, तो आप मूरे 1/3 भी लगूगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सॉल्व। ਪਹਿਲਾਂ कॉमन ਕੱਢ ਲਈ, 1/3 ਦੋਨਾਂ 'ਚ कॉमन है, ਐਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗਾ फिर गलती नहीं होंदी। पाई कॉमन है, 3 7 कॉमन ने, ये आ सारा कॉमन वाला बाहर कढ़ लिया। की बच गया इधर 2 बच गया, उधर की बच गया प्लस 1 बच गया, होर तो कुछ भी नहीं बचा। तो कुल मिला के 2 ते 1 3 बन गया, आ 3 नाल 3 कट जूगा। तो पाई कितना आ गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये कट गया। तो कितना आ गया अपने को, पहले आप 7 नाल गुणा करते हैं, फिर दोबारा गया 7 दूनी 14 हासिल पे, 1 14 1 15, दोबारे 7 नाल गुणा कर दो, 7 चौका 28, 2 पाई हासिल, 15 7 105, 105 ते 107, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कई बार आ रहे हो ध्यान दिओ भी कौन वेले तुहानूं आखिया सी 1/3 पाई आर स्केयर एच हुंदा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ते चलते हैं फिर आप। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आप 26। कहना टॉयज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हैमीस्फीयर। कहना कोई हैमीस्फीयर है, आ कोई हैमीस्फीयर है, ये उपर एक एवें कोन रखा हुआ टॉय है ये, ठीक है। कोई टॉय है इस फॉर्म के विच, ठीक है। तो कोई अपने को एवें दा टॉय है, ठीक है। एक हैमीस्फीयर के उपर, एक मिनट आप इनू सारे नू दोबारे बनाने हैं, ठीक है। चलो पहला आप एक बना लिए हैमीस्फीयर, ठीक है। आ बन गया अपने को हैमीस्फीयर, ये उपर आप बनाने एवें कोन, ठीक है। उन्हें आ गल आखी है, कहता अ टॉयज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हैमीस्फीयर, जो हैमीस्फीयर के उपर रखा हुआ। कहता रेडियस ऑफ अ हैमीस्फीयर एंड दैट ऑफ कोन इज़ 3 सेंटीमीटर। आ आपको दसता कितना है 3 सेंटीमीटर। कहना हाइट ऑफ कोन इज़ 4 सेंटीमीटर, आ कोन की हाइट दसती आपको 4 सेंटीमीटर। कहना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया सो। हुण देखो उरे उन्हें टोटल वर्ड यूज़ करता, अपने वर्गे ना टोटल का दिमाग ला लेंदा। तो हुण टॉय का एरिया तो आही होया ना, आही होया बाहरला टॉय का एरिया, जिहड़ा अंदरला हिस्सा दोनों ये तो लुके गया बिच, ये तो टॉय है। तो कुल मिला के चाहे उन्हें पूछया टोटल है, पर उन्हें निकलूगा कर्वड सरफेस एरिया। तो टोटल का टोटल सरफेस एरिया टॉय का पता किहदे बराबर होया, कर्वड सरफेस एरिया कोन का प्लस कर्वड सरफेस एरिया हैमीस्फीयर का। सर क्यों उन्हें तो टोटल आख्या बई, उन्हें टोटल आख्या मैंने ऐसो जो विचाले है आ बेस है कि ये आपको दिसूगा सरफेस तो है, ये तो टॉय तो चिप रहा टॉय नाल, ठीक है। टॉय की तो शेप है, ठीक है। इट मीनस कढ़ांगे असीं कर्वड सरफेस एरिया, पर आंसर टोटल आऊगा एक तरह साडा, क्योंकि समझ गए भी असीं तो सारे टॉय का दसना, टोटल मीनस सारे टॉय का, पर आऊगा यदा भी कर्वड यदा भी कर्वड। हुण कोन का कर्वड सरफेस एरिया की हुंदा अपने कोले पाई आर एल, तो हैमीस्फीयर का कितना हुंदा कर्वड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्केयर। हुण उरे एल नहीं हैगी, तो पाइथागोरस थ्योरम 3 4 याद होगा, 3 4 कितना 5, इट मीनस आ 5 है, तो यूनिट सेम है। तो हुण इहदा आपां कर लो एरिया 22/7, आर कितना आपां भर दांगे 3, एल किन्नी 5 प्लस 2 गुणा 22/7, रेडियस कितना 3 गुणा 3, जिहड़ा कोई साझा उन्होंने बाहर कढ़ लो। तो एक तो 22/7 साझा है, एवें फिर दोनों जगह कट दिया करो, 3 साझा है बस, होर नहीं कोई साझा। तो अंदर की आ जाऊगा अपने को 5, 3 दूनी 6, 5 ते 6 11, तो जो गुणा करांगे अपने को कितना आ जाऊगा 33, 22 की गुणा 33 नाल बटे 7, जो उन्होंने सॉल्व करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाऊगा 103.7 मीटर स्केयर। क्लीयर है। तो उम्मीद करते हैं भी सारा जो चैप्टर है उसनों बहुत वधिया तरीके नाल समझ आया होगा, ठीक है। तो तुसीं एस सिविल इंस्टीट्यूट के नाल जुड़े रहो, इन फ्यूचर काफ़ी आपां तुहानूं वधिया वधिया चीज़ां लैके आवांगे एस सिविल इंस्टीट्यूट एंड फतेह एडूकॉम के उपर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपां नैक्सट वीडियो के नाल। जे वीडियो वधिया लगी तो इनू अपने दोस्तों मित्रों नाल शेयर जरूर करियो। तो मैनूं उम्मीद है भी काफ़ी चीज़ां बहुत सारिया चीज़ां तुहानूं बहुत वधिया तरीके नाल सीखण नूं मिलियां होणगीਆਂ, ठीक है। तो आपां ने जिन्ना सौखा हो सके उन्ना सौखा तुहानूं करने की कोशिश की है, कल्ली कल्ली चीज़ एक्सप्लेन की है डायग्राम की ओरिएंटेशन नाल भी आ चीज़ एवें हुंदी है। क्लीयर है। तो मिलते हैं फिर आपां नैक्सट वीडियो के नाल जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।